Hello everyone, welcome to YDS Competitive World. Today's video is all about Indian polity, one of the most important subjects for all the competitive exams. All these questions were taken from previous year's exam papers. If you find this video helpful, please like, share with your friends and subscribe to our channel for more such useful content. And also, don't forget to press the bell icon so that you never miss any updates. In today's video, we will cover the topics like Constitution, fundamental rights, directive principles of state policies, and many more. Many are watching without subscribing. Please subscribe to our channel and encourage us to do the content like this. And also, don't forget to press the bell icon so that you never miss any updates. Without any delay, let's get into the video. Let's start with the first question. Who among the following is called father of Indian Constitution? కింది వారిలో ఎవరిని భారత రాజ్యాంగ పితామహుడు అని పిలుస్తారు? ఆప్షన్ ఏ గోపీనాథ్ బోర్డోలాయ్, ఆప్షన్ బి పి సుబ్బారాయన్, ఆప్షన్ సి రాజేంద్ర ప్రసాద్, ఆప్షన్ డి భీమ్రావ్ అంబేద్కర్. And the answer is option D. Bhimrao Ambedkar is the correct answer. Bhimrao Ambedkar is also called as father of Indian Constitution. Second question. Republic Day in India is celebrated to commemorate. భారతదేశంలో గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని ఈ క్రింది వాటిని గుర్తు చేసుకునేందుకు జరుపుకుంటారు? ఆప్షన్ ఏ ఇండియాస్ ఇండిపెండెన్స్, భారతదేశ స్వాతంత్రం, ఆప్షన్ బి ద డే వెన్ ది కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ వాస్ ఫార్మ్డ్, రాజ్యాంగ సభ ఏర్పడిన రోజు, ఆప్షన్ సి ద డే వెన్ ద ఫస్ట్ మీటింగ్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ వాస్ హెల్డ్, రాజ్యాంగ సభ మొదటి సమావేశం జరిగిన రోజు, ఆప్షన్ డి ద డే on which the Constitution of India came into effect, భారత రాజ్యాంగం అమలులోకి వచ్చిన తేదీ. And the answer is option D, the day on which the Constitution of India came into effect, భారత రాజ్యాంగం అమలులోకి వచ్చిన తేదీ is a correct answer. భారతదేశంలో గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని భారత రాజ్యాంగం అమలులోకి వచ్చిన తేదీగా జరుపుకుంటారు. Third question. When is the Constitution Day observed in India? భారతదేశంలో రాజ్యాంగ దినోత్సవాన్ని ఎప్పుడు జరుపుకుంటారు? ఆప్షన్ 31st అక్టోబర్, ఆప్షన్ 26 జనవరి, ఆప్షన్ సి 15th ఆగస్ట్, ఆప్షన్ డి 26th నవంబర్. అండ్ ద ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ డి 26th నవంబర్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. భారతదేశంలో రాజ్యాంగ దినోత్సవాన్ని 26 నవంబర్లో జరుపుకుంటారు. Question number 4. Which of the following articles deals with directive principles of state policy? ఈ క్రింది ఆర్టికల్లు ఏది రాష్ట్ర విధాన ఆదేశిక సూత్రాలకు సంబంధించినది? ఆప్షన్ ఆర్టికల్ 36 to 51, ఆప్షన్ ఆర్టికల్ 39 to 55, ఆప్షన్ సి ఆర్టికల్ 37 to 52, ఆప్షన్ డి ఆర్టికల్ 38 to 53. And the answer is option E. Article 36 to 51 is the correct answer. Article 36 to 51 deals with directive principles of state policy. Question number 5. Directive principles of state policy strive to make India. రాష్ట్ర విధాన ఆదేశిక సూత్రాలు భారతదేశాన్ని ఏ విధంగా మార్చడానికి ప్రయత్నిస్తాయి? ఆప్షన్ క్యాపిటలిస్ట్ స్టేట్, పెట్టుబడిదారీ రాజ్యం, ఆప్షన్ an authoritarian state, నిరంకుశ రాజ్యం, ఆప్షన్ సి a welfare state, సంక్షేమ రాజ్యం, ఆప్షన్ డి a communist state, కమ్యూనిస్ట్ రాజ్యం. And the answer is option C, a welfare state is correct answer.
రాష్ట్ర విధాన ఆదేశిక సూత్రాలు భారతదేశాన్ని సంక్షేమ రాజ్యంగా మార్చడానికి ప్రయత్నిస్తాయి. Question number 6. Which option is not correct in the case of appointment of a governor? గవర్నర్ నియామకం విషయంలో ఏ ఎంపిక సరి అయినది కాదు? ఆప్షన్ కాంట్ హోల్డ్ ఎనీ ఆఫీస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ డ్యూరింగ్ హిస్ టెన్చర్. తన పదవి కాలంలో లాభదాయక పదవిని కలిగి ఉండకూడదు. ఆప్షన్ షుడ్ బి అట్లీస్ట్ 35 years. కనీసం 35 సంవత్సరాలు ఉండాలి. ఆప్షన్ సి అపాయింటెడ్ ఫర్ 6 years. 6 సంవత్సరాలు నియమితులై ఉండాలి. ఆప్షన్ డి సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా, భారత పౌరుడు. And the answer is option C. Appointed for 6 years is the correct answer. Question number 7. Under which article of the Indian Constitution are traffic in human beings and beggars and other forms of forced labor prohibited? భారత రాజ్యాంగంలోని ఏ ఆర్టికల్ ప్రకారం మనుషుల అక్రమ రవాణా మరియు యాచకులు మరియు ఇతర రకాల బలవంతపు శ్రమ నిషేధించబడింది? ఆప్షన్ ఆర్టికల్ 23, ఆప్షన్ ఆర్టికల్ 21, ఆప్షన్ సి ఆర్టికల్ 32, ఆప్షన్ డి ఆర్టికల్ 27. And the answer is option E. Article 23 is the correct answer. ఆర్టికల్ 23 ప్రకారం మనుషుల అక్రమ రవాణా మరియు యాచకులు మరియు ఇతర రకాల బలవంతపు శ్రమ నిషేధించబడింది. Question number 8. Which is not part of the Union Executive? క్రింది వాటిలో ఏది కేంద్ర కార్యనిర్వాహ వర్గంలో భాగం కాదు? ఆప్షన్ ఏ ది ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా, భారత ప్రధానమంత్రి. ఆప్షన్ బి ది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, భారత రాష్ట్రపతి. ఆప్షన్ సి ది సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా, భారత సుప్రీంకోర్టు. ఆప్షన్ డి ది కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్, మంత్రుల మండలి. And the answer is option C. The Supreme Court of India, Bharata Supreme Court is the correct answer. The Supreme Court of India is not a part of the Union Executive. Question number 9. Which of the following statements is not correct about the Attorney General of India? భారత అటార్నీ జనరల్ గురించి క్రింది ప్రకటనలో ఏది సరి అయినది కాదు? ఆప్షన్ ఏ A person qualified to be appointed as the judge of the Supreme Court is eligible for the office of the Attorney General of India. సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తిగా నియమించబడడానికి అర్హత ఉన్న వ్యక్తి భారత అటార్నీ జనరల్ పదవికి అర్హులు. ఆప్షన్ బి ఆర్టికల్ 76 provides for the Attorney General of India. ఆర్టికల్ 76 భారత అటార్నీ జనరల్ గురించి అందిస్తుంది. ఆప్షన్ సి he or she is considered the highest law officer in the country. అతను లేక ఆమె దేశంలో అత్యున్నత న్యాయ అధికారిగా పరిగణించబడతారు. ఆప్షన్ డి he or she is appointed by the Prime Minister of India. అతను లేక ఆమె భారత ప్రధానమంత్రి నియమిస్తారు. And the answer is option D. He or she is appointed by the Prime Minister of India. అతను లేక ఆమె భారత ప్రధానమంత్రిని నియమిస్తారు ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. భారత అటార్నీ జనరల్ గురించి క్రింది ప్రకటనలో సరి అయినది కానిది he or she is appointed by the Prime Minister of India. అతను లేక ఆమె భారత ప్రధానమంత్రి నియమిస్తారు అనేది సరి అయినది కాదు. Then the question. Members of Rajya Sabha are elected for a term of how many years? రాజ్యసభ సభ్యులు ఎన్ని సంవత్సరాల పదవీ కాలానికి ఎన్నికవుతారు? ఆప్షన్ ఏ 6 years, ఆప్షన్ బి 3 years, ఆప్షన్ సి 4 years, ఆప్షన్ డి 5 years. And the answer is option 6 years is the correct answer. రాజ్యసభ సభ్యులు 6 సంవత్సరాల పదవీ కాలానికి ఎన్నికవుతారు. Question number 11. The Constitution of India was adopted on 26 November in the year. భారత రాజ్యాంగం నవంబర్ 26న ఏ సంవత్సరంలో ఆమోదించబడింది?
Option A 1947. Option B 1950. Option C 1949. Option D 1948. And the answer is option C 1949 is the correct answer. The Constitution of India was adopted on 26 November in 1949. Question number 12. Who was the first Speaker of the Lok Sabha after India's independence? భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మొదటి లోక్సభ స్పీకర్ ఎవరు? ఆప్షన్ ఎం అనంత శయనం. ఆప్షన్ బి గణేష్ వి మాల్వలంకర్. ఆప్షన్ సి ఎంఏ అయ్యంగర్. ఆప్షన్ బి మీరా కుమార్. And the answer is option B. గణేష్ వి మాల్వలంకర్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన తరువాత మొదటి లోక్సభ స్పీకర్ గణేష్ వి మాల్వలంకర్. Question number 13. Which of the following articles lay down for protection from self-incrimination, protection from standing trial against oneself? ఈ క్రింది ఆర్టికల్లో ఏది స్వీయ నేరారోపణ నుండి రక్షణ కోసం అంటే తనపై విచారణ జరగకుండా రక్షణ కోసం నిర్దేశిస్తుంది? ఆప్షన్ ఏ ఆర్టికల్ 70. ఆప్షన్ బి ఆర్టికల్ 90. ఆప్షన్ సి ఆర్టికల్ 80. ఆప్షన్ డి ఆర్టికల్ 20. అండ్ ద ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ డి ఆర్టికల్ 20 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఆర్టికల్ 20 భాగంగా స్వీయ నేరారోపణ నుండి రక్షణ కోసం అంటే తనపై విచారణ జరగకుండా రక్షణ కోసం నిర్దేశిస్తుంది. Question number 14. Which of the following articles guarantees the right to equality before the law and right to equal protection of the law? ఈ క్రింది ఆర్టికల్లో ఏది చట్టం ముందు సమానత్వ హక్కు మరియు చట్టాల సమాన రక్షణ హక్కుకు హామీ ఇస్తుంది? ఆప్షన్ ఆర్టికల్ 15. ఆప్షన్ ఆర్టికల్ 14. ఆప్షన్ సి ఆర్టికల్ 16. ఆప్షన్ డి ఆర్టికల్ 17. అండ్ ద ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ బి ఆర్టికల్ 14 ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఆర్టికల్ 14 ప్రకారం చట్టం ముందు సమానత్వ హక్కు మరియు చట్టాల సమాన రక్షణ హక్కుకు హామీ ఇస్తుంది. Question number 15. On whose advice does the governor appoints the ministers? గవర్నర్ ఎవరి సలహా మేరకు మంత్రులను నియమిస్తారు? ఆప్షన్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఉపరాష్ట్రపతి. ఆప్షన్ ప్రెసిడెంట్ రాష్ట్రపతి. ఆప్షన్ సి చీఫ్ మినిస్టర్ ముఖ్యమంత్రి. ఆప్షన్ డి ప్రైమ్ మినిస్టర్ ప్రధానమంత్రి. And the answer is option C. Chief Minister ముఖ్యమంత్రి is the correct answer. గవర్నర్ ముఖ్యమంత్రి సలహా మేరకు మంత్రులను నియమిస్తారు. Question number 16. When was the preamble to the Indian Constitution amended? భారత రాజ్యాంగం ప్రవేశిక ఎప్పుడు సవరించబడింది? ఆప్షన్ 1974. ఆప్షన్ 1981. ఆప్షన్ సి 1980. ఆప్షన్ డి 1976. And the answer is option D. 1976 is the correct answer. భారత రాజ్యాంగం ప్రవేశిక 1976లో సవరించబడింది. Question number 17. The entire salaries, allowances and pension of the chairman and the members of the Union Public Service Commission are charged on the యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ చైర్మన్ మరియు సభ్యుల మొత్తం జీతాలు, అలవెన్సెస్ మరియు పెన్షన్లు ఎక్కడి నుండి వసూలు చేయబడతాయి? ఆప్షన్ ఏ కంటింజెన్సీ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా, భారత ఆకస్మిక నిధి. ఆప్షన్ బి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్, కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా, భారతీయ సంఘటిత నిధి. ఆప్షన్ స్పెషల్ ఫండ్ ఆఫ్ ది యూపీఎస్సి ప్రత్యేక నిధి.
And the answer is option C. Consolidated Fund of India. భారతీయ సంఘటిత నిధి is a correct answer. యూపీఎస్సీ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ చైర్మన్ మరియు సభ్యుల మొత్తం జీతాలు, అలవెన్సెస్లు మరియు పెన్షన్లు కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా భారతీయ సంఘటిత నిధి నుండి వసూలు చేయబడతాయి. Question number 18. Which of the following articles of the Constitution of India deals with the appointment of the Comptroller and Auditor General of India? భారత రాజ్యాంగంలోని క్రింది వాటిలో ఏ ఆర్టికల్ భారత్ కాంట్రోలర్ మరియు ఆడిటర్ జనరల్ నియమానికి సంబంధించినది? ఆప్షన్ ఆర్టికల్ 140, ఆప్షన్ బి ఆర్టికల్ 146, ఆప్షన్ సి ఆర్టికల్ 145, ఆప్షన్ డి ఆర్టికల్ 148. And the answer is option D. ఆర్టికల్ 148 is a correct answer. భారత రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 148 ప్రకారం భారత కంట్రోలర్ మరియు ఆడిటర్ జనరల్ నియమానికి సంబంధించినది. Question number 19. Which of the following duties is mentioned as the 11th fundamental duty in the Indian Constitution? భారత రాజ్యాంగంలో 11వ ప్రాథమిక విధిగా పేర్కొనబడిన విధులలో ఏది? ఆప్షన్ టు ప్రొటెక్ట్ ది ఇంటిగ్రిటీ అండ్ యూనిటీ ఆఫ్ ఇండియా. భారతదేశ సమగ్రత మరియు ఐక్యతను కాపాడడం. ఆప్షన్ టు డెవలప్ ఏ సైంటిఫిక్ టెంపో. శాస్త్రీయ దృక్పథాన్ని పెంపొందించడం. ఆప్షన్ సి టు ప్రొవైడ్ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ టు చిల్డ్రన్ బిట్వీన్ 6 to 14 years of age. 6 నుండి 14 సంవత్సరాల మధ్య వయసు గల పిల్లలకు విద్యకు అవకాశాలను కల్పించడం. ఆప్షన్ డి టు cheer and preserve the rich national heritage of our culture. మన సంస్కృతి యొక్క గొప్ప జాతీయ వారసత్వాన్ని గౌరవించడం మరియు సంరక్షించడం. And the answer is option C. To provide opportunities for education to children between 6 to 14 years of age. 6 నుండి 14 సంవత్సరాల మధ్య వయసు గల పిల్లలకు విద్యకు అవకాశాలను కల్పించడం is a correct answer. The 11th fundamental duty in Indian Constitution is mentioned as to provide opportunities for education to children between 6 to 14 years of age. Question number 20. Which article of the Indian Constitution mentioned that there shall be a Supreme Court of India? భారత రాజ్యాంగంలోని ఏ ఆర్టికల్ భారత సుప్రీం కోర్టు ఉంటుందని పేర్కొంది? ఆప్షన్ ఆర్టికల్ 123, ఆప్షన్ ఆర్టికల్ 121, ఆప్షన్ సి ఆర్టికల్ 122, ఆప్షన్ ఆర్టికల్ 124. And the answer is option D. Article 124 is the correct answer. Article 124 of the Indian Constitution mentioned that there shall be a Supreme Court of India. Question number 21. Which of the following options is incorrect? In order to become a member of Vidhan Sabha, a person must. కింది ఎంపికలలో ఏది తప్పు? విధాన సభ సభ్యుడు కావడానికి ఒక వ్యక్తి తప్పనిసరిగా. ఆప్షన్ బి ఏ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా. భారతదేశ పౌరుడిగా ఉండాలి. ఆప్షన్ బి నాట్ హోల్డ్ ఎనీ ఆఫీస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్. ఏ లాభదాయక పదవిని కలిగి ఉండకూడదు. ఆప్షన్ సి హ్యావ్ హిస్ ఆర్ హర్ నేమ్ ఇన్ ది ఓటర్ లిస్ట్. ఓటర్ల జాబితాలో అతని ఆమె పేరు ఉండాలి. ఆప్షన్ హ్యావ్ అటైన్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 21 years. 21 సంవత్సరాల వయసు నిండి ఉండాలి. And the answer is option D. Have attained the age of 21 years. 21 సంవత్సరాల వయసు నిండి ఉండాలి is a correct answer. విధాన సభ సభ్యుడు కావడానికి ఒక వ్యక్తికి తప్పనిసరిగా ఉండకూడనిది 21 సంవత్సరాల వయసు నిండి ఉండాలి. Question number 22. Which of the following is not correct about the Prime Minister of India? భారత ప్రధానమంత్రి గురించి క్రింది వాటిలో ఏది సరి అయినది కాదు? ఆప్షన్ ఏ హీ ఈజ్ ద హెడ్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్. ఈయన ప్రభుత్వ అధిపతి. ఆప్షన్ బి
He recommends the name of the person who can be appointed as a ministers by the president. రాష్ట్రపతి మంత్రులుగా నియమించగల వ్యక్తి పేర్లు ఈయన సిఫార్సు చేస్తారు. ఆప్షన్ సి. He is the principal communicator between the president and the council of ministers. ఈయన రాష్ట్రపతి మరియు మంత్రిమండలి మధ్య ప్రధాన సంభాషణకర్త. ఆప్షన్ డి. He and his ministers are collectively responsible to the upper house of the parliament. ఈయన మరియు ఆయన మంత్రులు పార్లమెంట్ ఎగువ సభకు సమిష్టిగా బాధ్యత వహిస్తారు. And the answer is option D. He and his ministers are collectively responsible to the upper house of the parliament is the correct answer. ప్రధానమంత్రి గురించి he and his ministers are collectively responsible to the upper house of the parliament కింది వాటిలో సరి అయినది కాదు. Question number 23. Who elects the presiding officer, the speaker, in the state legislature? రాష్ట్ర శాసనసభలో ప్రిసైడింగ్ అధికారిని స్పీకర్ ఎవరు ఎన్నుకుంటారు? ఆప్షన్ ఏ. మెంబర్స్ ఆఫ్ విధాన్ సభ. ఆప్షన్ మెంబర్స్ ఆఫ్ విధాన్ పరిషత్. ఆప్షన్ సి. చీఫ్ మినిస్టర్. ఆప్షన్ డి. కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్. అండ్ ద ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ. Members of Vidhan Sabha is the correct answer. విధాన సభ సభ్యులు is the correct answer. రాష్ట్ర శాసన సభలో ప్రిసైడింగ్ అధికారిని స్పీకర్ని మెంబర్ ఆఫ్ విధాన సభ సభ్యులు ఎన్నుకుంటారు. Question number 24. And which schedule of the Indian Constitution is the form of oath or affirmation for a judge of the Supreme Court mentioned? భారత రాజ్యాంగంలోని ఏ షెడ్యూల్ కింద సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి ప్రమాణ స్వీకారం చేసే విధానం ప్రస్తావించబడింది? ఆప్షన్ ఏ. థర్డ్ షెడ్యూల్. ఆప్షన్ బి. ఫస్ట్ షెడ్యూల్. ఆప్షన్ సి. సెకండ్ షెడ్యూల్. ఆప్షన్ ఫోర్త్ షెడ్యూల్. అండ్ ద ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ. థర్డ్ షెడ్యూల్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. భారత రాజ్యాంగంలోని 3వ షెడ్యూల్ కింద సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి ప్రమాణ స్వీకారం చేసే విధానం ప్రస్తావించబడింది. Question number 25. When a non-minister proposes a bill, it is called. మంత్రి కాని వ్యక్తి బిల్లును ప్రతిపాదిస్తే దానిని ఇలా పిలుస్తారు. ఆప్షన్ ఏ. గవర్నమెంట్ బిల్. ఆప్షన్ బి. మనీ బిల్. ఆప్షన్ సి. ప్రైవేట్ మెంబర్స్ బిల్. Option D. Non-money bill. And the answer is option C. Private members bill is the correct answer. మంత్రి కాని వ్యక్తి బిల్లును ప్రతిపాదిస్తే దానిని ఇలా పిలుస్తారు. ప్రైవేట్ మెంబర్స్ బిల్. ప్రైవేట్ సభ్యుల బిల్లు is the correct answer. Question number 26. The ministers in the state hold office during the pleasure of the. రాష్ట్రంలో మంత్రులు ఈ క్రింది వారి ఇష్ట సమయంలో పదవులు నిర్వహిస్తారు. ఆప్షన్ ఏ. డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్. ఆప్షన్ బి. స్పీకర్ ఆఫ్ ది లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ. ఆప్షన్ సి. గవర్నర్. ఆప్షన్ డి. చీఫ్ మినిస్టర్. అండ్ ద ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ సి. గవర్నర్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. రాష్ట్రంలో మంత్రులు గవర్నర్ వారి ఇష్ట సమయంలో పదవులు నిర్వహిస్తారు. Question number 27. Who unfurls the flag at Rajpath on the Republic Day? గణతంత్ర దినోత్సవం నాడు రాజ్పాథ్లో జెండాను ఎవరు ఎగరవేస్తారు? ఆప్షన్ ఏ. ది ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా భారత ప్రధానమంత్రి. ఆప్షన్ బి. ది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా భారత రాష్ట్రపతి. ఆప్షన్ సి. ది చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి. ఆప్షన్ బి. ది చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ రక్షణ సిబ్బంది అధిపతి. అండ్ ద ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ డి. ది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా భారత రాష్ట్రపతి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. గణతంత్ర దినోత్సవం నాడు రాజ్పాథ్లో ది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా భారత రాష్ట్రపతి జెండాను ఎగరవేస్తారు. Question number 28. Which article of the Indian Constitution makes it clear that
Directive principles of state policy are fundamental in the governance of the country, and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws. భారత రాజ్యాంగంలోని ఏ ఆర్టికల్ దేశ పాలనలో రాష్ట్ర విధాన ఆదేశిక సూత్రాలు ప్రాథమికం అయినవని మరియు చట్టాలను రూపొందించడంలో ఈ సూత్రాలను వర్తింపచేయడం రాష్ట్ర విధి అని స్పష్టం చేస్తుంది? ఆప్షన్ ఆర్టికల్ 40, ఆప్షన్ ఆర్టికల్ 46, ఆప్షన్ సి ఆర్టికల్ 37, ఆప్షన్ డి ఆర్టికల్ 44. And the answer is option C. Article 37 is the correct answer. భారత రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 37 ప్రకారం దేశ పాలనలో రాష్ట్ర విధాన ఆదేశిక సూత్రాలు ప్రాథమికమైనవని మరియు చట్టాలను రూపొందించడంలో ఈ సూత్రాలను వర్తింపచేయడం రాష్ట్ర విధి అని స్పష్టం చేస్తుంది. Question number 29. 1/3 of the members of the state legislature council retire every years. రాష్ట్ర శాసనసభ మండలి సభ్యులలో 1/3 మంది ఎన్ని ప్రతి సంవత్సరాలకు పదవి విరమణ చేస్తారు? ఆప్షన్ 5th, ఆప్షన్ డి 2nd, ఆప్షన్ సి 6th, ఆప్షన్ డి 4th. And the answer is option B. 2nd is the correct answer. 1/3 of the members of the state legislature council retires every 2 years. Question number 30. As per the Indian constitution, the size of the council of ministers shall not exceed. భారత రాజ్యాంగం ప్రకారం మంత్రి మండలి పరిమాణం వీటికి మించకూడదు. ఆప్షన్ ఏ 15% of total number of members of the House of the People. ప్రజాసభలో మొత్తం సభ్యుల సంఖ్యలో 15%. ఆప్షన్ బి 25% of total number of members of the House of the People. ప్రజాసభలోని మొత్తం సభ్యుల సంఖ్యలో 25%. ఆప్షన్ సి 10% of the total number of members of the House of the People. ప్రజాసభలోని మొత్తం సభ్యుల సంఖ్యలో 10%. ఆప్షన్ 20% of total number of members of the House of the People. ప్రజాసభలోని మొత్తం సభ్యుల సంఖ్యలో 20%. And the answer is option A. 15% of total number of members of the House of the People. ప్రజాసభలోని మొత్తం సభ్యుల సంఖ్యలో 15% is the correct answer. భారత రాజ్యాంగం ప్రకారం మంత్రి మండలి పరిమాణం ప్రజాసభలోని మొత్తం సభ్యుల సంఖ్యలో 15% మించి ఉండకూడదు. Question number 31. The 11th fundamental duty was added by which amendment? 11వ ప్రాథమిక విధిని ఏ సవరణ ద్వారా చేర్చారు? ఆప్షన్ ఏ 44th Amendment 1978, ఆప్షన్ 86th Amendment 2002, ఆప్షన్ సి 42 Amendment 1976, ఆప్షన్ 84th Amendment 2000. And the answer is option B. 86th Amendment 2002 is the correct answer. The 11th fundamental duty was added by 86th Amendment 2002 is the correct answer. Question number 32. In which year was the Jammu and Kashmir Legislative Council abolished? జమ్మూ కాశ్మీర్ శాసన మండలి ఏ సంవత్సరంలో రద్దు చేయబడింది? ఆప్షన్ 2019, ఆప్షన్ బి 2018, ఆప్షన్ సి 2020, ఆప్షన్ డి 2017. And the answer is option E. 2019 is the correct answer. జమ్మూ కాశ్మీర్ శాసన మండలి 2019లో రద్దు చేయబడింది. Question number 33. Which of the following does not comes under directive principles of state policy? కింది వాటిలో ఏది రాష్ట్ర విధాన నిర్దేశిక సూత్రాల పరిధిలోకి రాదు? ఆప్షన్ ఏ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్, ఆప్షన్
Promotion of cottage industries. Option C. Promotion of Indian local languages. Option D. Promotion of the welfare of the people. And the answer is option C. Promotion of Indian local languages is the correct answer. Promotion of Indian local languages does not come under directive principles of state policy. Question number 34. Which article of the Indian Constitution sets qualification for being a member of Lok Sabha? భారత రాజ్యాంగంలోని ఏ ఆర్టికల్ ప్రకారం లోక్సభ సభ్యుడిగా ఉండటానికి అర్హతలను నిర్దేశిస్తుంది? ఆప్షన్ ఏ ఆర్టికల్ 74, ఆప్షన్ బి ఆర్టికల్ 64, ఆప్షన్ సి ఆర్టికల్ 84, ఆప్షన్ డి ఆర్టికల్ 76. And the answer is option C. Article 84 is the correct answer. Article 84 of the Indian Constitution sets qualification for being a member of Lok Sabha. Question number 35. The Federal Court of India was established in Delhi by the Act of ఏ చట్టం ద్వారా ఢిల్లీలో ఫెడరల్ కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా స్థాపించబడింది? ఆప్షన్ 1935, ఆప్షన్ 1990, ఆప్షన్ సి 1908, ఆప్షన్ డి 1905. And the answer is option A. 1935 is the correct answer. 1935 చట్టం ద్వారా ఢిల్లీలో ఫెడరల్ కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా స్థాపించబడింది. Question number 36. Which of the following articles of the Indian Constitution are related to the Comptroller and Auditor General of India? భారత రాజ్యాంగంలోని క్రింది వాటిలో ఏ ఆర్టికల్ భారత కాంట్రోలర్ మరియు ఆడిటర్ జనరల్ కు సంబంధించినది? ఆప్షన్ ఏ ఆర్టికల్ 148 to 154, ఆప్షన్ బి ఆర్టికల్ 148 to 151, ఆప్షన్ సి ఆర్టికల్ 148 to 152, ఆప్షన్ డి ఆర్టికల్ 147 to 150. And the answer is option B. Article 148 to 151 is the correct answer. భారత రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 148 నుండి 151 వరకు భారత కాంట్రోలర్ మరియు ఆడిటర్ జనరల్ కు సంబంధించినది. Question number 37. Who called the preamble of the Indian Constitution the political horoscope of our Constitution? భారత రాజ్యాంగ ప్రవేశికను మన రాజ్యాంగం యొక్క రాజకీయ జాతకం అని ఎవరు పిలిచారు? ఆప్షన్ ఏ సర్ అల్లాడి కృష్ణయ్య స్వామి అయ్యర్, ఆప్షన్ బి డాక్టర్ కెఎం మున్షి, ఆప్షన్ సి ఎం హిదయతుల్లా, ఆప్షన్ డి సర్ ఎర్నెస్ట్ బేకర్. And the answer is option B. Dr. K.M. Munshi is the correct answer. Question number 38. Who has the power to prorogue the House or either House of the State Legislature from time to time? సభను లేక రాష్ట్ర శాసన సభను కాలగుణంగా వాయిదా వేసే అధికారం ఎవరికి ఉంది? ఆప్షన్ ఏ చీఫ్ మినిస్టర్, ఆప్షన్ బి స్పీకర్, ఆప్షన్ సి గవర్నర్, ఆప్షన్ డి చైర్మన్. And the answer is option C. Governor is the correct answer. సభను లేక రాష్ట్ర శాసన సభను కాలగణంగా వాయిదా వేసే అధికారం గవర్నర్కు ఉంది. Question number 39. Which of the following statements is not correct about the directive principles of state policy? రాష్ట్ర విధాన నిర్దేశక సూత్రాల గురించి క్రింది ప్రకటనలో ఏది సరి అయినది కాదు? ఆప్షన్ ఏ
దీస్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్ జస్టిసబుల్. ఈ సూత్రాలు న్యాయబద్ధమైనవి. ఆప్షన్ ది ఐడియా ఆఫ్ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ హ్యాస్ బీన్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ది ఐరిష్ రిపబ్లిక్. రాష్ట్ర విధాన నిర్దేశక సూత్రాల భావన ఐరిష్ రిపబ్లిక్ నుండి తీసుకోబడింది. ఆప్షన్ సి they were incorporated in our constitution in order to provide economic justice. ఆర్థిక న్యాయం అందించడానికి వీటిని మన రాజ్యాంగంలో చేర్చారు. ఆప్షన్ డి దే ఆర్ ఫండమెంటల్స్ ఇన్ ది గవర్నెన్స్ ఆఫ్ ది కంట్రీ. దేశ పాలనలో ఇవి ప్రాథమికమైనవి. అండ్ ద ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ ఏ దీస్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్ జస్టిసబుల్. ఈ సూత్రాలను న్యాయబద్ధమైనవి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. Question number 40. Which article of the Indian Constitution mentions that the President is eligible for re-election? భారత రాజ్యాంగంలోని ఏ ఆర్టికల్ రాష్ట్రపతి తిరిగి ఎన్నికకు అర్హులని పేర్కొంది? ఆప్షన్ ఏ ఆర్టికల్ 54, ఆప్షన్ సి ఆర్టికల్ 57, ఆప్షన్ డి ఆర్టికల్ 56, ఆప్షన్ డి ఆర్టికల్ 55. అండ్ ద ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ బి ఆర్టికల్ 57 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. భారత రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 57 ప్రకారం రాష్ట్రపతి తిరిగి ఎన్నికకు అర్హులని పేర్కొంది. Question number 41. Which of the following pairs are incorrectly matched? క్రింది జతలలో ఏది తప్పుగా సరిపోలింది? ఏ separation of executive from the judiciary ఆర్టికల్ 50. న్యాయ వ్యవస్థ నుండి కార్యనిర్వాహక శాఖను వేరు చేయడం ఆర్టికల్ 50. బి ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ది విలేజ్ పంచాయత్స్ అండ్ ఎండోమ్స్ విత్ ది పవర్ ఆర్టికల్ 40. గ్రామ పంచాయతీలను ఏర్పాటు చేయడం మరియు వాటికి అధికారాలు కల్పించడం ఆర్టికల్ 40. సి ప్రమోట్ జస్టిస్ ఆన్ ఏ బేసిస్ ఆఫ్ ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ అండ్ టు ప్రొవైడ్ ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్ టు ది పూర్ ఆర్టికల్ 39A. సమాన అవకాశాలు ఆధారంగా న్యాయాన్ని ప్రోత్సహించడం మరియు పేదలకు ఉచిత న్యాయ సహాయం అందించడం ఆర్టికల్ 39A. D. Organic agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines. Article 45. ఆధునిక మరియు శాస్త్రీయ మార్గాలలో వ్యవసాయం మరియు పశుసంవర్ధకాన్ని నిర్వహించడం ఆర్టికల్ 45. ఆప్షన్ బి సి అండ్ డి ఓన్లీ. ఆప్షన్ ఏ బి అండ్ సి. Option C, C and D only. Option D, D only. And the answer is option D. D only is the correct answer. Organic agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines. Article 45 is the correct answer. ఆధునిక మరియు శాస్త్రీయ మార్గాలలో వ్యవసాయ మరియు పశుసంవర్ధకాన్ని నిర్వహించడం ఆర్టికల్ 45 is the correct answer. Question number 42. Which article of the Indian Constitution mentions about the recommendation of the Finance Commission? భారత రాజ్యాంగంలోని ఏ ఆర్టికల్ ఆర్థిక సంఘం సిఫార్సుల గురించి ప్రస్తావించింది? ఆప్షన్ ఏ ఆర్టికల్ 284, ఆప్షన్ బి ఆర్టికల్ 283, ఆప్షన్ సి ఆర్టికల్ 282, ఆప్షన్ డి ఆర్టికల్ 281. And the answer is option D. Article 281 is the correct answer. భారత రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 221 ఆర్థిక సంఘం సిఫార్సుల గురించి ప్రస్తావించింది. Question number 43. In respect of Arunachal Pradesh, the governor has special responsibility under which article of the Indian Constitution with respect to law and orders
and in discharge of his function in relation thereto. అరుణాచల్ ప్రదేశ్ విషయంలో గవర్నర్ భారత రాజ్యాంగంలోని ఏ ఆర్టికల్ ప్రకారం శాంతి భద్రతలకు సంబంధించి మరియు దానికి సంబంధించిన తన విధులను నిర్వహించడంలో ప్రత్యేక బాధ్యతలను కలిగి ఉన్నారు? ఆప్షన్ ఏ ఆర్టికల్ 361H, ఆప్షన్ బి ఆర్టికల్ 359A, ఆప్షన్ సి ఆర్టికల్ 371H, ఆప్షన్ డి ఆర్టికల్ 380A. And the answer is option C. Article 371H is the correct answer. అరుణాచల్ ప్రదేశ్ విషయంలో గవర్నర్ భారత రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 371H ప్రకారం శాంతి భద్రతలకు సంబంధించి మరియు దానికి సంబంధించిన తన విధులను నిర్వహించడంలో ప్రత్యేక బాధ్యతలు కలిగి ఉన్నారు. Question number 44. The word which means a body of person that looks after the implementation of rules and regulations in the actual practice. ఏ పదానికి వాస్తవ ఆచరణ నియమాలు మరియు నిబంధనలను అమలును చేసుకునే వ్యక్తుల సంఘం అని అర్థం? ఆప్షన్ ఏ బ్యూరోక్రసీ, అధికార యంత్రాంగం, ఆప్షన్ బి లెజిస్లేచర్ శాసనసభ, ఆప్షన్ సి జ్యుడిషియరీ న్యాయ వ్యవస్థ, ఆప్షన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కార్యనిర్వాహ వర్గం. And the answer is option D. Executive కార్యనిర్వాహ వర్గం is the correct answer. The word executive means a body of person that looks after the implementation of rules and regulations in the actual practice. Question number 45. Which of the following does not come under the concurrent list? కింది వాటిలో ఏది ఉమ్మడి జాబితాలోకి రాదు? ఆప్షన్ ఏ పాపులేషన్ కంట్రోల్, జనాభా నియంత్రణ, ఆప్షన్ బి మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ వైద్య విద్య, ఆప్షన్ సి ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ వన్యప్రాణుల రక్షణ, ఆప్షన్ డి ఆర్టిఫిషియల్ హ్యాబిటేట్స్ కృత్రిమ ఆవాసాలు. And the answer is option D. Artificial habitats కృత్రిమ ఆవాసాలు is the correct answer. Artificial habitats కృత్రిమ ఆవాసాలు క్రింది వాటిలో ఉమ్మడి జాబితాలోకి రానిది? Question number 46. Which of the following articles of the Constitution of India states about the executive powers of the Union? భారత రాజ్యాంగంలోని క్రింది వాటిలో ఏది యూనియన్ యొక్క కార్యనిర్వాహ అధికారం గురించి చెబుతుంది? ఆప్షన్ ఏ ఆర్టికల్ 55, ఆప్షన్ బి ఆర్టికల్ 54, ఆప్షన్ సి ఆర్టికల్ 53, ఆప్షన్ డి ఆర్టికల్ 52. And the answer is option C. Article 53 is the correct answer. Article 53 Constitution of India states about the executive power of the Union. Question number 47. Which article of the Indian Constitution mentions that an article to fill a vacancy caused by the expiration of the term of the office of the President shall be completed before the expiration of the term? భారత రాజ్యాంగంలోని ఏ ఆర్టికల్ ప్రకారం రాష్ట్రపతి పదవీ కాలం ముగియడం వల్ల ఖాళీగా ఉన్న పదవిని భర్తీ చేయడానికి జరిగే ఎన్నికలను ఆ పదవీ కాలం ముగిసేలోపు భర్తీ చేయాలి? ఆప్షన్ ఏ ఆర్టికల్ 61, ఆప్షన్ బి ఆర్టికల్ 62, ఆప్షన్ సి ఆర్టికల్ 60, ఆప్షన్ డి ఆర్టికల్ 59. And the answer is option B. Article 62 is the correct answer. భారత రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 62 ప్రకారం రాష్ట్రపతి పదవీ కాలం ముగియడం వల్ల ఖాళీగా ఉన్న పదవిని భర్తీ చేయడానికి జరిగే ఎన్నికలను ఆ పదవీ కాలం ముగిసేలోపు పూర్తి చేయాలి.
Question number 48. Which article of the Indian Constitution mentions that the President shall, notwithstanding the expiration of his or her term, continue to hold office until his successor enters upon his or her office? భారత రాజ్యాంగంలోని ఏ ఆర్టికల్ ప్రకారం అధ్యక్షుడు తన పదవి కాలం ముగిసినప్పటికీ తన వారసుడు తన పదవిలోకి వచ్చే వరకు పదవిలో కొనసాగుతాడు? ఆప్షన్ ఏ ఆర్టికల్ 61, ఆప్షన్ బి ఆర్టికల్ 50, ఆప్షన్ సి ఆర్టికల్ 56, ఆప్షన్ డి ఆర్టికల్ 58. And the answer is option C. Article 56 is the correct answer. భారత రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 56 ప్రకారం అధ్యక్షుడు తన పదవి కాలం ముగిసినప్పటికీ తన వారసుడు తన పదవిలోకి వచ్చే వరకు పదవిలో కొనసాగుతాడు. Question number 49. Which article of the Indian Constitution mentions that any person to become the President of India has to be a citizen of India? భారత రాష్ట్రపతి అయ్యే వ్యక్తి భారత పౌరుడిగా ఉండాలని భారత రాజ్యాంగంలోని ఏ ఆర్టికల్ పేర్కొంది? ఆప్షన్ ఏ ఆర్టికల్ 58, ఆప్షన్ బి ఆర్టికల్ 57, ఆప్షన్ సి ఆర్టికల్ 60, ఆప్షన్ డి ఆర్టికల్ 59. And the answer is option A. Article 58 is the correct answer. భారత రాష్ట్రపతి అయ్యే వ్యక్తి భారత పౌరుడిగా ఉండాలని భారత రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 58 పేర్కొంది. Here comes the last question for this section. Question number 50. The Finance Commission of India consists of how many number of members? భారత ఆర్థిక సంఘంలో ఎంతమంది సభ్యులుంటారు? ఆప్షన్ ఏ a chairperson and 5 other members, ఒక చైర్పర్సన్ మరియు 5 ఇతర సభ్యులు. ఆప్షన్ బి a chairperson and 4 other members, ఒక చైర్పర్సన్ మరియు 4 ఇతర సభ్యులు. ఆప్షన్ సి a chairperson and 3 other members, ఒక చైర్పర్సన్ మరియు 3 ఇతర సభ్యులు. ఆప్షన్ డి a chairperson and 2 other members, ఒక చైర్పర్సన్ మరియు 2 ఇతర సభ్యులు. And the answer is option B. A chairperson and 4 other members, ఒక చైర్పర్సన్ మరియు 4 ఇతర సభ్యులు is the correct answer. భారత ఆర్థిక సంఘంలో a chairperson and 4 other members, ఒక చైర్పర్సన్ మరియు 4 ఇతర సభ్యులు ఉంటారు. That's it for today's MCQs on Indian polity. All these questions were taken from previous year exam papers. If you found this video helpful, please like, share with your friends and subscribe to our channel for more such useful content. And also, don't forget to press the bell icon so that you never miss any updates. Many are watching without subscribing. Please subscribe to our channel and encourage us to do the content like this. Thank you for watching.